أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله وسفيه وحبيبه جاء صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وثبت ثباتا يتضاعف أمامه ثبات الجبال الراسية فيا ربنا يا رب الكون يا من رفعت سماء بلا عمد وأنزلت القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله الأولى القدير القائل في محكم كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبعد هذه الآية العظيمة فنستمع بإصغاء جيد وبخشوع لما ورد في كتاب الله العظيم سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، أي غير عالمين شيئا من خلق المنعم الذي خلقنا في البطون. ومقصود الآية أن الله تعالى أبان نعمه عليهم حيث أخرجهم جهالا بالأشياء وخلق لهم الآلات التي يتوصلون بها إلى العلم. فتفكر أخي المسلم في نفسك في كمال ما أنت فيه من النعم، فالله تعالى هو الذي أنعم عليك بجسدك، الله تعالى هو الذي أنعم عليك بصحتك، الله تعالى هو الذي أنعم عليك بمالك، الله تعالى هو الذي أنعم عليك بعلمك، الله تعالى هو الذي أنعم عليك بقلبك وبسمعك وبصرك، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي وما ركب فيكم السمع والأبصار والأفئدة إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه واجتلاب العلم والعمل به من الشكر المنعم وعبادته والقيام بحقه. وإن أعظم نعمة من الله تعالى عليك به أخي المؤمن هي نعمة الإيمان. فمن أوتي الإيمان ومنع الدنيا كأنما ما منع شيئا، ومن أوتي الدنيا ومنع الإيمان كأنما ما أوتي شيئا. فإن أعظم النعمة من الله من الله علينا بها هي نعمة الإيمان. وإن أعظم حقوق الله على عباده هو توحيده تعالى وأن لا يشرك به شيئا، لأن الإشراك بالله هو أكبر الذنب يقترفه العبد، وهو الذي ذنب الذي لا يغفر الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تفكر في نفسك، تفكر في مخلوقات الله، وازداد إقبالا إلى طاعة ربك. قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكل واحد منا مهما وصل إلى ما قد يصل إليه
من العلم أو المال أو الجاه أو السلطان لا يستغني عن طرفة عين. فنحن وما نملك الملك لله، وأجسامنا وأعمالنا خلق لله. فاتقوا الله تعالى بجسمك وبمالك، واشكر ربك على ما أنت فيه من فيه من النعم، وتذكر أن النعيم الدنيا إلى زوال وما عندنا خير وأبقى. وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العزة خالق الهب والنوى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، إن الله تعالى يقول في القرآن العظيم: ما عندكم ينفد وما عند الله باقي، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالثبات أخي المسلم على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة حقة عقيدة الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. هذه عقيدة حقة صافية الخالية من شواهد والهرفات. واسمعوا معي إلى ما قاله الشيخ عبد المجيد المغربي، وهو من علماء طرابلس المتوفى سنة 1352 في رسالة المنهاج في معارج السخيفة ما نسه: إن الله تعالى لا يهويه مكانا ولا يحصره جهة، لا فوق ولا تحت. كان الله تعالى في الأزل ولم يكن شيء من الكائنات والأماكن والجهات على الإطلاق. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا يا أرحم الراحمين. ونسألك الحسن الخال وحسن الختام، إنك على كل شيء قدير. هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، godiya tabbata ga madaukakin sarki da ya kama wannan rana a daidai wannan lokaci don gabatar da babban ibada ta mako-mako. Allah muna da onka karɓa mana. Jagoran hudubar shine Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da kai daga cikin mahaifiyanka baka san komai ba, ya sanya maka ji da gani da zuciya don ko ka gode wa Allah. Shine unwan na huduban gabaki daya. Bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da neman taimakonsa da neman shiriya a gare shi da gode mashi da neman gafara da neman tsari a wurinsa daga sharrin kawunan mu daga kuma munanan ayyukan mu, Allah duk wanda ka shirya da shi shine shiryayye, duk kuma wanda ka bata da shi ne batacce. Allah kai ne abin bautawa da gaskiya, ba a wani misali kaman kai, domin Allah madaukaki kake da misali madaukaki. Allah maɗaukaki ba a siffanta shi da wani kama na waninsa, ko ba a siffanta shi da wata siffa ta abin halitta, abin da ke jirkitawa ko abin da yake jujjuyawa ko kuma abin da yake tashi daga wani zuwa ga wani wuri, ko ba a jinkirta shi daga wani wuri ka ce mashi karko al'arshi istawa ko ka shiru da bakinka. Ko mun shaida lallai shugaban annabi Muhammad, masoyinmu, mafi girma a cikinmu, jagoranmu, san idanunmu, Muhammad ɗan Abdullah, zaɓaɓɓe, amintacce, ya zo da shirya da addini na gaskiya, da tabbata matabbaci mai haska gabanmu, sannan kuma mai tabbatar wanda duwatsu sun tabbatar da wannan.
ya Allah muna roƙon ƙarawa annabi tsira da ƙarawa annabi aminci, kuma aka aiko shi da alƙur'ani, aka aiko shi da shari'a. Allah muna kai tsira ka aminci da shi da alansa gabaki da tsarkaka da kuma ainihin masu ainihin kyautawa zuwa bayansu. Ya ku bayan Allah masu girma, ina wa kaina da ku wasiya cewa mu ji tsoron Allah sarki madaukaki mai iko, wanda ya rubuta cikin littafin sa yace da alqur'anin nan an saukar da shi akan dutse ne, da ka gani dutse saboda kaskantar da kai saboda tsoron Allah za ka gan shi ya ita gargaje, amma dan adam za a karanta shi alqur'ani amma kaman bai da amfani a gare shi. Allah ya haka muke buga misali ga masu hankali da wannan aya mai girma. Mu saurara mu ji shin wani Allah mai Allah ke nufi, saboda me kai din nan Allah ya ce shi Allah nan shine fita daga cikin mahaifiyanka ko fita daga cikin mahaifiyan iyayenmu, ba mu san komai ba, baka san komai ba, ya sanya maka ji, ya sanya maka gani, ya sanya maka zuciya, ba don kuma sun ka gode mashi. Bambancinka da bawa kenan, ai da dabba kenan. Yan uwa masu girma, Allah madaukaki na ba mu labari cewa da ya fitar da mu daga cikin iyayenmu, ba ya fitar da mu don komai ba, ya halice makasudin shine Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana wata ni'ima, ya mana wata baiwa, ya bambanta mu da sauran halittu gabaki daya. Sannan kuma ya babu abin da ba a ba kowa shine ilimi. Ba wata halittar da aka ba ta ilimi sai dan adam, ko ba mai aiki da ilimi sai dan adam. Shi kare aka yi mashi wannan baiwan, to duk da ba za ka yi tunani akan wannan baiwan ba. Ka yi tunani ya kai dan uwa a cikin karan kanka, yaya kake da kuma irin ni'imar da Allah ya maka. Allah ya maka ni'ima ta jiki, Allah ya maka ni'ima ta lafiya, Allah shi ne maka ni'ima ta dukiya, Allah shi ne maka ni'ima ta ilimi, kuma shi ne ya maka ni'ima ta zuciya da ji da gani, domin shi sanya maka jin nan, ya sanya maka ganin nan, ya sanya maka don ka gode mashi. Shi ne ya amince waɗannan karikitai ne na kore jahilci. Ji, gani, zuciya an maka ne al'alatu izalatu juha, kaya ne na wanda kuma kore ainihin jahilcin da aka haife ka a cikin alaji wulittum alaihi. An halice ka cikin jahilci, yadda za ka sha baka sani ba, yadda za ka sha ruwa baka sani ba, sai an koya maka. To haka kuma za ka rayuwar shi ma baka sani ba sai an koya maka. Saboda ka sai Allah ya halitta maka da ji da gani da zuciya, kaya da za ka yi amfani zon kore wannan jahilcin. Don da ba za ka yi tunani ba cewa wannan bayan ba zan bauta mashi ba. Sannan bayan wancan su waɗannan su jawo ka yadda za ka yi ilimi kai kuma aiki da shi, don godewa ni'imar nan, don tsayuwa da haƙƙin mai ainihin haƙƙin shine Allah maɗaukakin sarki. Mafi girman ni'ima ya kai ɗan uwa shine Allah maka ni'ima ta imani, babban ni'ima kenan. Ni'ima ta imani, duk wanda aka ba shi imani aka hana shi duniya, kamar wanda aka hana shi wani abu ne. Amma duk wanda aka ba shi duniya aka hana shi imani, kamar wanda ba ba shi komai ba ne. Idan aka baka imani aka hana ka duniya, wani abu ne ko aka hana ka. Amma idan aka hana ka imani, kamar an hana ka komai ne. Allah shi kiyaye. Domin mafi girmar ni'ima wanda Allah yake wa dan adam baiwa da shi ita ce ni'ima ta imani. Allah ya fara mana wannan ni'ima. Sannan mafi girman haƙƙin Allah gare ka ya kai bawa shine ka kadaita shi, kar kai shirka da shi da wani abu. Domin shirka da Allah shine mafi girman zunubi, shine wanda bawa zai aikata, shine zunubin da Allah baya gafartawa matsawar an mutu a kansa, amma yana gafarta duk wani irin zunubi. Ina ganin wani malami yana cewa a haƙƙin musulunci
idan Bello Turji da jama'arsa da mutane suka kashe a haƙƙi na musulunci ya zo ya ce yau ya tuba duk makaman shi da nan ya bayar ta musulunci kuma Allah zai karɓi tuban shi domin ba kai kake karɓar tuban ba. Ko ya kashe mutum nawa, kowa da jin kissan mutumin da ya kashe mutane 99 saura mutum ɗaya, saura ɗaya ya cika 100, ya je samu wani malami ya tambaye shi na kashe mutum 99 shin akwai ya biya akwai tuba, ce babu. Ya ce to bari haɗa da kai ka zama na mene na ɗaran. Sai ya ƙara gaba ya je ya tambayi wani ya ce mashi ina kashe mutum 100 ba ɗaya shin akwai ya biya, ce akwai. Ya ce to amma da ka bar garin, yana barin garin ya je kan iyaka, nan garin barna nan kuma zai shiga garin adalci, a yi daidai tsakiyar a nan Allah ya karɓi ran shi inda zai je ya tuba din, a daidai tsakiyar in nan Allah ya karɓi ran shi. Daga nan sai aka zo waɗanda mala'iku rahama suna cewa namu ne, mala'iku suna ce namu ne. Karke sai da aka zo aka gwada a ina ne rabin jikin shi 1/3 jikin shi, 1/3 jikin shi, aka 1/3 na jikin shi ya fada inda zai je tuba, kashi 1 ne inda yake nan, sai aka ce mala'ikun rahama suka karɓi abin su. Shin kana zala ba zai karɓi tuban shi ba? In dai ba shirka mutum yayi ba, shine ka ga dan moka ka yarda da shi, ka ga dan ba ka yarda da shi, to Allah zai gafarta maka. Saboda ka in dai dan adam kana so godewa Allah, to godewa Allah da ya baka ilimi don mai dan kau da jahilci, don kuma kau da shirka. Saboda ka haƙƙin Allah shine kai ka shirka da shi. Sai Allah madaukaki ya ce lallai Allah baya gafarta duk wanda ya shirka da shi, amma yana gafarta koma bayan wannan ga wanda ya so. Ya kai dan adam ka yi tunani cikin ranka, ka yi tunani cikin halittar Allah, ka yi guzuri don fuskantar Allah zuwa ga ɗaya zuwa ga ubangijinka. Sai Allah madaukaki ya ce ashin ba ku gani ba zuwa ga tsuntsu wannan Allah ya hore mai shi hausana, wa ke rike shi ma Allah ba? Lalle Allah a cikin wanda akwai ayoyi za ga tsuntsu yana sama har yana wani wasa, yana abin da ya ga dama a sama, iska ta zo kuma ta bar shi a saman, kai ko da ka ɗora wani abu sama kai ka zai ta ƙara gaba da shi. Allah ke rike shi kuma shi ke ba shi abinci. ‘Yan uwa masu girma mu godewa Allah, duk wanda ya gan shi a irin wannan na imani ya godewa Allah. Dukkan ɗayanmu duk yadda ya kasance, duk yadda matsayi ta kasance na ilimi ko na dukiya ko na wani makami ko ta wata sarauta, wallahi baya iya wadatar da Allah ko da kifawan ido. Waɗannan duka abu waɗannan lissafa kai za su amfana, in ka yake su ka shiga aljanna, in ko ka saba Allah shi ya sai wuta. Saboda haka ya kai ɗan uwa, ya ke ‘yar uwa, dukkan mu baki ɗaya mulkin Allah ne, jikunanmu halittar Allah ne, mulkin Allah ne. Saboda haka mu gode wa Allah bisa ga abin da ka kasance, bisa ga abin da na kasance, bisa ga abin da ke kasance, mu tuna wannan ni'iman Allah ne wanda ba ta gushewa. Domin abin da ke wurin Allah shi ne da wamanne, abin da ke wurinka da nawa da ni da kai da mu ƙararre ne. Domin Allah yana cewa abin da ke gare ku ƙwararre ne, amma abin da ke yin Allah wanzaje ne. Sannan za mu sakanta na waɗanda suka yi haƙuri da wata lada mafi kyawun abin da suka aikata. Duk wanda aiki na ƙwarai, namiji ne shi ko mace, alhalin yana mumini, Allah ce za mu raya shi rayuwa mai kyau, sannan mu sakanta mushi mafi ladan mafi kyau abin da ya aikata. Allah kai mana wannan baiwan. Ya kai dan uwa, ka tabbatar aqidarka ta zama aqida irin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqidarka ta zama aqida ingantacciya, aqidan da annabawa suka tashi akai, aqidan da manzanni suka tashi akai, aqidan da auliya suka tashi akai, aqidan salihan bayi suka tashi akai. Ita ce haqiqa tsarkakakka aqida, watan wanda aka tsarkake dukkan wata datti na bid'a, datti na sa'awa Allah. Kaji ya kai dan uwa zuwa ga wani bawan Allah wanda kace wa Shehu Abdul Majid Al-Maghribi, ɗaya daga cikin malaman Trablus, yake ce a cikin wani tafinsa Risalatul Minhaj fil Ma'ani Sahifa, yace lalle Allah madaukakin sarki
baya wani karkata zuwa ga wani wuri ko wata jiha ko wani sama ko wani ƙasa. Shi Allah maɗaukakin shi tun azal yake, babu wani abu da ya kasance kamin shi ko wani wuri ko wani jiha ana ila gabaki ɗaya. Shi Allah Allah ne, to in ko shi Allah Allah ka yarda da wannan, to karka bautawa kowa sai shi, don ka san matsayinka. Idan fa baka yi ba zai cuci Allah da komai ba, idan kuma kai kuma ba zai ƙara Allah da komai ba, domin yinka amfana da kai zai ka amfana, domin za a baka sakamako mafi kyawun abin da ka aikata. Bi ahsani ma kanu ya amaluna, mafifici mafi yawan abin da ka aikata. Yan uwa, Allah shi azurta mu da kyautata ayyukanmu, Allah ka azurta mu da kyautata ayyukanmu. Yan uwa masu girma, Allah shi ƙara mana imani. Wannan ruwan da muke samu, Allah ni'imar ka ne, Allah ka ƙaro mana mai amfani, Allah ƙaro mana mai amfani. Allah muna roƙonka a wajen da muka shuka wanda muka gyara, Allah ka tabbatar da shi a gare mu zama abincinmu. Allah ka ƙara tsare gonakinmu da gidajenmu daga wasu dogayen hannu. Ya Allah, zuri'anmu da muke haihuwa, Allah ka shirya musu da ajiyar mununci. Allah ka kawar da idanunsu ga dukkan kayan da ba nasu ba. Ya Allah, ka shirye su, ka ba su ilimi na ƙwarai, ka amfana da su da lahira. Ya Allah, mu roƙonka magabatan da su kawo yau ba, duk inda suke Allah shi gafarta musu. Wanda suka kuma da su Allah shi gafarta musu, wanda suke nan suna raye suna gida ko suna asibiti, Allah ka ba su lafiya, Allah ƙara mana lafiya. Halin da muke ciki Allah ƙara kawo mana sauƙi, domin sauƙi ya zo, Allah ƙaro mana sauƙin. Domin in ka je inji za ga ana rige-rige, da kuma inji sai a kawo ta ya zauna ya ta jira, amma yanzu Allah ya kawo sauƙi, Allah ƙaro mana sauƙin, Allah ƙaro mana sauƙi. Allah ka wanke zunubanmu da waɗannan ruwayan, Allah ka wanke kurakuranmu da waɗannan ruwayan. Ya Ubangiji, abinda muka aikata bisa kuskure Allah ka yafe mana, wani mai danganci Ubangiji Allah ka yafe mana. Allah karka kama mu laifin da wayanmu suka aikatawa. Ya Ubangiji, bayan ka masu cutar da bayi, ya Ubangiji muna roƙonka in masu Allah ka shirye su. Ya Ubangiji, mu kuma rauna Allah ka kiyaye mu, ka tsare mu gabaki daya. Allah ka makantar da idanunsu a gare mu, Allah ka kurmantar da kunnunsu a gare mu. Ya Allah, karka karkatar da zukatun su a wajen mu. Waɗanda suka je gare su Allah ka tsayar nan, su kuma Allah ka shirye su. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.